गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहारे अक्टोबर मासर मासिक राशिफल 12 गोटी राशिर प्रत्येक राशिफल पृथक पृथक भाव में दियाजिब। 12 गोटी राशिर 8 गोटी ग्रहर फलाफल आपण मानकु जणाई दियाजिब। जेउ माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसिछंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची पारिबो। जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी किंबा बारंबार चाकरी करने को इंटरव्यू देई मध्य चाकरी होई पारु नहीं, अल्प के आपण फेल हेउछंती सेमानंक सकाशे आपण आपणकर नाम, जन्म स्थान, जन्म समय यही मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आमर एस्ट्रोलॉजर आपणकर जातक को विचार करी आपणकर भल मंद जणाई दिया जिवो ओ कोन प्रतिकार कले आपण सुफल पाइबे ताहा मध्य जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसिया अक्टोबर मासरे वृष राशिर मासिक राशिफल। वृष राशि राशि चक्रर द्वितीय राशि। वृष राशिर अधिपति शुक्र महाग्रह और चंद्र महाग्रह वृष राशिर उच्च स्थान। वृष राशिर शुभ संख्या हैला 1, 3, 7 और 9। शुभ ग्रह शनि ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। घात संख्या 5, घात 12 शनिवार, घात चंद्र कन्या चंद्र, घात नक्षत्र हस्ता नक्षत्र, घात तिथि चतुर्थी तिथि। मासर जेउ दिन अशुभ बा घात 12, घात नक्षत्र, घात चंद्र और घात तिथि चलन हेउथिबो से दिन आपनकु शुभ परिवर्ते अशुभ फलमान मिलिबो। यहा व्यतीत मध्य निर्दिष्ट राशिर व्यक्ति माने जन्म ठारू निर्दिष्ट बयस रे शुभ अशुभर फलमान भोगितांती। गोचर फल निज राशि ठारू केउ ग्रह केउ स्थान रे गोचर करुतांती ताहार फल जन्म व्यक्ति को मिलिथाय। एबे आसंतु जानिबा अक्टोबर मासरे वृष राशिर फलाफल। वृष राशि व्यक्ति मास आरंभरू शक्तिमान हेबे, प्रत्येक कामरे अग्रगति करिवे, निजर शक्ति और पराकाष्ठा देखाई प्रत्येक स्थान रे जय लाभ करिवे। पूर्वरु लागिथिबा विवाद आपणक सपक्ष रे जीवो किंबा स्थगित रहिजिवो। कोर्ट कचेरी रे लागिथिबा केस रे फल आपणक सपक्ष रे जीवो। दिनकु दिन आपणकर बल वृद्धि हेबो। एही समय रे आपणक कथावार्ता एपरि करिवे जे जेउथिरे अन्य माने आपणक कथारे बशीभूत होई जिवे। कवि और लेखक माने एही समय रे पुरस्कृत हेबे। निजर जस चतुर्दिगरे विकसित हेबो। जेउ माने शिक्षा विभाग रे कर्म करूचंती से माने शिक्षादान क्षेत्र रे आगो को जाई वेतन वृद्धि हेबार जणा जाय। एही समय रे आपणकर एपरि ज्ञान हेबो जे छात्रटी किपरि शिक्षा लाभ करिवो तार भूल बा दुर्बल केउटे रहिछि ताहा अनुसंधान करी सेही दिगरे आपण शिक्षादान करिवे। मासर द्वितीयार्ध अर्थात 17 तारिख ठारू आपणकर आहुरी अधिक शुभ फल मिलिबो। शत्रु माने
ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗିଥିବା ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ଜମି ଜମା କେସରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ପାଖ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ନୂତନ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଖଟାଇ ପାଠ ପଢାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଚାନକ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଉତ୍ତମ ସମୟଟି ଆସିଛି। ଅଚାନକ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭୋଜନ କରିବେ। ନୂତନ ଗହଣା ପୋଷାକ ଗୃହକୁ ଖରିଦି କରି ଆଣିବେ। ଏହି ସବୁ ଫଳକୁ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ। ବୃଷ ରାଶିକୁ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ଥିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ। ଏହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ବୃଷ ରାଶିର ମାଲିକ ଶୁକ୍ର ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ମଙ୍ଗଳ ସେନାପତି। ଶୁକ୍ର ସହିତ ମଙ୍ଗଳର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଶୁକ୍ର ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶୁକ୍ର ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଯୋଗ ଯଦି ଲଗ୍ନ ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପତିତ ହୁଏ, ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ତଳେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୁଏ। ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମ ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶ କରି ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖେ। ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥର ମାଲିକ ହୁଏ। ଆହୁରି ଏକ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ ଯେ ବୃଷ ରାଶିର ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହା ଧବଳ ଛତ୍ରୀ ଯୋଗ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶନି ଏହି ସମୟରେ ଦଶମ ତଥା ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ କର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ଶନି ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ଏଣୁ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। କର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ କର୍ମକୁ ଆଗକୁ ନେବ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଦଶମ ଶନି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କିପରି ନା ସେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବେ। ଆପଣ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ବାଧା ଦେବେ। ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ କାହିଁକି ଏ ବାଧା ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ନ ବୁଝି ପୁନରାୟ ଅହଙ୍କାରରେ ମାତି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଛୋଟା ଗ୍ରହ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ସକାଶେ ଛୋଟା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଇପାରେ। ଶନି ଏପରି ଏକ ଗ୍ରହ, ସେ ଅନ୍ୟାୟରେ କାହାରିକୁ ଛାଡେ ନାହିଁ। ସେ ନ୍ୟାୟପାଳକ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନ୍ୟାୟରେ ରହିଲେ ତାର ସେ ଛାଇ ପରି ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ନଚେତ ବାରବୁଲା ଭିକାରୀ କରିଦେଇପାରେ। ଶନି ଏକ ବାୟୁ ଗ୍ରହ। ଏଣୁ ବାୟୁରେ ବୁଡାଇ କଲବଲ କରିଦେବ, ବହୁ ଦୁଃଖ ଦେବ। ଏଣୁ ସତର୍କ ରହି ଧର୍ମ କାମ ମାନ କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ନ ଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ। ଆପଣ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ଅକ୍ଷମ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନ୍ନ ଦାନ ଦେଇ ତାର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ପେଟ ଭୋକିଲା ରହିବ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ବୃଷ ରାଶିରେ, ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଗ୍ରହ, କିନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶିରେ ଥିବାରୁ ତାହା ଅଶୁଭ ଫଳ ହେବ। ତା ବୋଲି ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ କରିଥିବା ଫଳକୁ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କଥାରେ ଅଛି, ବାପ ଖାଇଛି ତାଳ, ପୁଅକୁ ହୋଇଛି କାଳ। ବାପା କାହାକୁ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିନଥିବେ, ତାହାର ଫଳ ତାର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଦଶରଥ କୈକେୟୀକୁ ବର ଦେଇଥିଲେ। କୈକେୟୀ ଠିକ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ସମୟରେ ବର ମାଗି ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ରାଜା କରାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବନକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ।
ଆପଣ ସେହିପରି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ କଥା ଦେଇ କଥା ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଭୋଗିବେ। ରାହୁ ଏକାଦଶରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀରୁ ରାଜସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଦେବ। ରାହୁ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ଗ୍ରହ, ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତଥାପି ବୃଷ ରାଶି ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ରୋହିଣୀ ଓ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତିର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ। ଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଦା ଚଳଚଞ୍ଚଳ, କ୍ଷିପ୍ର ଗତି ଓ ବଳବାନ ଗ୍ରହ। ଚନ୍ଦ୍ର ମାତ୍ର 2.5 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ରାଶି ପାର ହେଉଥିବାରୁ ତାହା ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ଓ ବଳବାନ ଗ୍ରହ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଯଦି ଶାନ୍ତ ମନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରୁଥିବେ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଉଥିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରି ତାଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନ କରାଉଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ସୌକିନୀ ଗ୍ରହ। ଏହି ସୌକିନୀ ଗ୍ରହ ବୃଷ ରାଶିର ଅଧିପତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସଟି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିବେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଘଟିଲେ ତାହାକୁ ଆପଣ ଅକ୍ଲେଶରେ ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେବ। ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସୁନାର ଗହଣା ଆପଣ ଘରକୁ ଖରିଦି କରି ଆଣିପାରନ୍ତି। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବୃଷ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।